أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرعون وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يداه فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. Firavun aytdı, Rabbil alamin degenin emne. Musa aleyhisselam cevap verdi. Asman jerdin, anın ortasındagılardın bardığının Rabbisi. Eger sen işensen. Oşonda Firavun aytdı, janıdagılarga bunu aytkan sözünü ugatasыңарбы? Musa aleyhisselam cevap verdi. Silerdin Rabbiңер, атаңардын дагы, алдыңкы атаңардын дагы Rabbisi. Oşonda Firavun aytdı, albatta silерге жиберилген elçi, peygamber bul cindi. Musa aleyhisselam aytdı, Allah maşriqtın, mağribtın, çıgıştın, batıştın Rabbisi. Ökönün ortasındagılar nesilerдің bardın Rabbisi. Eger siler akılga kelseňer. Oşonda Firavun kayra jogap berdi. Egerde sen menden başkany Hudaý kılıp alsaň, men seni türmege salamyn, men seni zindanga salamyn. Musa aleyhisselam aytdı, eger men saga açık dalil alıp kelsem dagı şunday kılasınbı? Firavun anda dalilini alıp gel, eger sen çınçıl bolsoň. Musa aleyhisselam asasyny taşladı, al açık ajdaha yılanга aylandı. Jana çöntögünden kolunu çıkardı, al körüşlörgө açık appak bolup göründü. Oşondo Firavun janındagı tegedegindegi aylandasındagı adamlarga aytdı. Albatta bul ötö çoң sykırçı eken dedi. Jana silerdi özüň sykırı menen silerdi jeriňerden çıkargysy kelip jetat. Siler buga kanday jaza beresiňer, kanday höküm kılasıňar dedi. Alar aytıştı, anı jana agasyga möhnöt bergin, jana şaharga elleri toptoytun adamlar toptogun, ar bir jakşı mыкты bilgen sykırçılardy toptop gelişsin dedi. Şuara Suresi'nin 23'ten tartıp 37. ayatga çeýinki ayatlar. Ötkönki sabakta biz Musa aleyhisselam menen Firavundun ortasındagı bayağı davatı, münazarasını başlagan elek. Allah subhanahu wa ta'ala Firavundun üyünde Musa aleyhisselamды bağıp, soňoýtup, kayra özüge peygamber kılıp jiberde. Bu Allah Taala'nın kudreti. Anan jolukanda Firavun
Көргөндө эле баягы эки этиразды айтты башында. Сени мен өзүм чоңойтконмун, өзүм бакканмын. Сен эми келип мага дават кыласыңбы деп. Экинчиси сен күнөөкөрсүң биздин астыбызда. Биздин бир адамды өлтүрүп койгонсуң деп Муса алейхисаламга жабышып калды. Анын себеби балдар, бул батылдын тарикаты ушундай болот. Батылдын тарикасы максат ошол адамдын сөзүн угуш эмес. Элдерди уктурбаш үчүн, элдерди ошол нерседен качырыш үчүн кээде эмне кылат? Ал адамды каралайт. Каралап, анын үстүгө жала жаап, эптеп, септеп качып чыкканга аракет кылат. Муса алейхисалам менен Фираун ортосунда болгон окуяда дагы Фираун башында ушундай кылат. Карабай да, сен биздин адамды өлтүргөнсүң, биз менен чогуу жүргөнсүң. Эми сен каяктан пайгамбар боло калдың, каяктан түштүң деп Муса алейхисаламды коготпостон этираз кылат. Ошого карабастан Муса алейхисалам башында аларга жооп берет, эки этиразына. Баягы Кыптыйнын өлүп калган себебин айтат. Мен атайлап өлтүргөн жокмун. Мен атайлаган жерим жок. Кокустук болду, жаңылыштуу болду. Негизи эле мазлумга жардам берсе бул сооп иш. Мазлумдун залымдан куткаруу бул сооп иш. Муса алейхисалам бул жерде күнөө кылган жок, мазлумду куткарган. Мазлумду куткарган, бирок тиги Кыптыйнын ажалы жеткен үчүн өлүп калды. Ошон үчүн айтты, мен аны кылдым, мен ал иш болуп калды ва ана минал фаалтуха иза ва ана минад даллин. Ал вакытта мен жаңылышып, билбестен, атайлабастан кылып койдум деп жооп берди. Андан кийин бүгүнкү сабакта ошол Муса алейхисалам менен Фираунун ортосундагы муназараны баяндап атат. Муназара дегени эки түрлүү адам, эки жамаат же эки түрлүү адам, эки көз караштагы адамдардын бири-бири менен айтышкандыгыны муназара дейт. Бири Фираун, бул Кудай жок дейт. Өзүнүн Кудай деп алган. Ана раббукумул а'ла дейт. Экинчиси Муса алейхисалам, сен Кудай эмессиң, Кудайдын кулусуң, Кудай башка деп башка пикир менен келип атат. Эки көз караштагы, бири-бириге карама каршы болгон көз караштагылардын экөөнүн ортосундагы талкуу, айтышуу, мына ушуну муназара дейт. Бул илми муназара деп айтылат. Илми муназараны дагы алхамдулилла шариятыбызда бунун дагы эрежеси, жол жобосу бар. Башка эч бир динде, эч бир жайда бунун жол жобосу жок. Ар ким муназара кылса, бирөө менен талашса, ар декен айта берет. Мавзудан чыгып кетип, ар декен сүйлөй берет. Анын жол жобосу жок. Ислам дининде алхамдулилла бүт баарынын эрежеси бар. Илми муназаранын дагы эрежеси, жол жобосу бар. Ошол жол жобосун түзүп койгон, ошонун негизинде муназара болсо, ошону муназара деп айтылат. Демек бул жерде Муса алейхисалам менен Фираун, мен Кудаймын деген Фираун залым падышанын ортосундагы, экөөнүн ортосундагы муназара, экөө эки түрлүү фикирдеги адам, көз караштагы адам, экөөнүн ортосундагы болгон окуяны Аллах субхана ва таала бизге бул жерде Куранда баяндап атат. Буну баяндаштан максат, негизги максат, адам баласы динге чакырганда, дават кылганда негизи акылдын, илимдин негизинде болуш керек. Биздин ислам динибиз илимди сүйгөн дин. Эмнени айтсаң, бирдекен далилдин негизинде, илимдин негизинде айтыш керек. Ошон үчүн Муса алейхисалам, азыр окуйсуңар, Кудай кааласа окуйбуз, Фираунга ар дайым илимдин, далилдин негизинде гана жооп берет. Далилдин негизинде жооп берет. Экинчи тарафтан далил жок. Экинчи тарафтан далил жок болгондон кийин ар дайым экинчи тараф адамдын өзүнүн шаксий, жекече жашоосуна, жекече өзүнө асылат, же болбосо ал адамды акарат кылат. Аны акарат кылат. Ушундай жол. Бирок пайгамбарлардын тарикасы акарат кылса дагы, жекече өзүгө тийишсе дагы, алар анын негизги максаттан чыгып кетпестен кайра эле инсанды даватка чакыра берет, Аллага чакыра берет. Ушул жерде муназаранын услубу жана даваттын услубу дагы ачык билинип турат. Кур'ан-ы Каримде Аллах таала айтат: "Кала Фираун ва ма раббул аламин." Бул экөө барып айтышты, биз Алланын тарафынан, Раббул аламиндин тарафынан келдик деди. Раббул аламиндин бүт барын жараткан заттын астынан келдик дегенде Фираун сурады: "Ва ма раббул аламин?" Силер Раббул аламин дегениңер эмне нерсе? Ал ким деп сурады. Ма деген сөз балдар араб тилинде махияттан билинет. Ва ма махиятуху, ва ма хакыйкатуху деген сөз. Ал Кудайыңдын акыйкаты эмне? Ал эмне нерсе деп эмне кылды? Фираун биринчи Муса алейхисаламга суроо берди. Ва ма раббул аламин? Кала Фираун ва ма раббул аламин? Фираун айтты: Раббул аламин дегениңер бүткүл адамды, аламды жараткан зат дегениңер ким ал? Кандай нерсе, эмне нерсе деп суроо берди. Муса алейхисалам жооп берди: Кала раббус самавати вал арз
وما بينهما إن كنتم موقنين قال رب السماوات والأرض Musa aleyhisselam aytты, asmandardın, жердин, экөөнүн ортосундагы бүт бардык махлуктун ээси, Rabbisi, in kuntum muqinin, eğer sizler iman keltirsеңер. İşensеңер, bilsеңер, bilgili hakikatta asman, жердин, ortasındagы бүт бардыгынын Rabbisi, mına uşul Allah subhanahu wa ta'ala dedi. Musa aleyhisselam жооп берип атат Allah Taala'nın sıfattары менен. Allah'ın zatını aytқан жоқ, sıfatını aytты. Себеби Allah'ın zatını hiç kim bile albaydı. Allah'ın zatını hiç kim bilişi mümkün emес, akılımız жетпейт ага. Biz Allah subhanahu wa ta'ala'nı sıfattары менен tanıyız. Sıfattары менен tanıyız. Oşonun üçün Allah Taala'nın emne nerse, kanday nerse degende Musa aleyhisselam aytты, Rabbus samawati vel arz ve ma beynehuma. Al Rabbimdin zatını hiç kim bilbeyt, bирок sıfattарын билебиз. Анын sıfatı al asman жерлердин экөөнүн ортосунда турган бүт бардык жаралган нерселердин бардыгынын Rabbisi, ээси al Allah subhanahu wa ta'ala dedi. Demek Allah Taala'nı tanıudun жолу балдар бул sıfattары менен болот. Кудайын каякта, ким көрүптүр, не деген суроолор бардыгына биз жооп бербейбиз. Айтабыз Allah mevcut, Allah бар, аларды биз sıfattары менен тааныбыз. Ошо sıfattардын ичиндеги Аллахтын Халик деген sıfatı бар. Жаратуучу. Жаралган махлуктардын ичинде эң чоңу мына ушул жер, асман, экөөнүн ортосундагы махлуктардын бардыгы мына ушул Аллах Таала бар экендигине далил. Мына ушул асманды, жерди Фираун жараткан жок да. Фираун атасы жараткан жок аны. Башка бир падыша келип жараткан жок. Аны жаратуучу зат Аллах субханаху ва таала. 7 кабат асман мына түркүгү жок турат. Жери жазып койгон, тоо, таш, дарак, суу, асмандагы куштар, жердеги балыктар, курт кумурскалар, кыскасы дүйнөдө эмне болсо, бүт баарын жараткан Аллах. Ушулардын бардыгы Аллах бар, бизди Аллах жараткан. Ошол Раббул Аламин деген далил ошол. Ошону не айтып турат. Ошон үчүн Муса алейхиссалам жооп берди. Кала Раббус самавати вал арз. Ал Раббибиз асмандардын, жердин, ва ма бейнахума, экөөнүн ортосунда канча махлук болсо, суу, таш, күн, ай, булут, кыскасы дүйнөдөгү бардык нерселердин Раббиси, ин кунтум муqinin. Эгер силер иман келтирем десеңер, мына ушул жетет деди. Демек, иман келтирүүгө башка нерсени көрүш шарт эмес. Кана Кудайыңды ким көрүптүр, көзүмө көрсөтчү, кармап көрөйүн, угуп көрөйүн деген бүт бардыгы туура эмес суроолор. Мына ушул кайнаттагы дүйнөдөгү нерсенин баарын көрүп эле биз Аллах субханаху ва тааланын бар экенин билип алсак болот. Бардыгыны жана жалгыз экенин билсек болот. Себеби Кудайдын шериги болсо экөө талашып кетет. Эки шерик болсо талашып кетет ар дайым. Талашкандан кийин эмне болот? Жок болот. Демек, низам бузулбай турат. Низам бузулбай турат. Ар дайым бир калыпта күн кирет, батат, чыгат, жашоо уланып атат, кыш, жаз, жай, дарактар өнөт, өсөт, кургайт, бүт бардыгын жараткан Аллах субханаху ва таала. Демек, булар өзүнөн өзү болгон жок. Бунун артында бир фаил хакыйкый бар. Чыныгы жаратуучу бар, ал Аллах субханаху ва таала. Ошол Аллах асман жер жараткан ушул Кудай деп Муса алейхиссалам не кылды? Фираунун суроосуна жооп берди. Qala Rabbus samawati wal arz wa ma baynahuma in kuntum muqinin. Мынтип жооп берсе, Фираун кайра этираз кылды. Qala liman hawlahu ala tastami'un. Этираз кылган жок, бул жерде шылдыңдады. Qala liman hawlahu ala tastami'un. Айтты жанындагы адамдарына, тегерегиндеги айланасындагы адамдарга ala tastami'un. Буну айткан сөзүн угуп атасыңарбы? Не деп атат? Yani ben Allah'tın hakikatini sorasam, Allah Taala'nın hakikatini aytpастан, Allah Taala'nın sıfatlarından жооп берип атат. Суроо башка, жооп башка, бири-бириге дал келген жок деп шылдыңдады. Qala liman hawlahu ala tastami'un. Чегеде жанындагы адамдарына айтты. Не деп айтты? Муну карагыла, мен Кудайды сурасам, hakikatini билбей деген өзү айтпастан мага sıfatынан жооп бери dedi. Шылдыңдады. Бир манасы. Экинчиси балдар, буга чейин Фираун өзүнү Кудай деп даава кылбаган эди. Ана Rabbukumul a'la дейт. Мен Кудаймын дейт. Башка жерде Кур'ан-ы Керимде Аллах айтат: "Ва ма бикум мин илахин гайри." Ва ма бикум мин илахин гайр.
menden başka sizlerin Kudayыңар жок деген. Ошон үчүн бул жерде Фираун айтты: "Лиман хауlahu ала тастамиун?" Укпайсыңарбы? Мен силердин Кудайыңар болуп турсам, менин Кудайыңар болсом, мени унутуп бул башка Кудай деп атат. Асман, жер жараткан Кудай бар деп атат деп не кылды? Шылыңдап Муса алейхисаламга карап, күлүмсүрөп, ушинтип кобуна кайрылды. Муса алейхисалам түшүндү дагы, айтты: "Бул акымак экен, түшүнбөйт экен. Мен Алла Тааланы буга таныштырсам, тааныбады" деп туруп, экинчи жолу Алла Тааланын кайра сыпаттарын айтпады. "Кала раббукум ва раббу абаикумул аввалин" dedi. Ал силердин дагы Кудайыңар, жаратуучусуңар. "Ва раббу абаикумул аввалин" силердин алдыңга өткөн атаң, бабаң, чоң атаң, бүт баарыңардын канча адам өткөн болсо, баардыгынын Кудайы ушул Аллах. Биринчи асман, жерди айтты. Асман, жерди айткандан кийин, түшүнө бербегенден кийин, сен өзүңдү Кудай кылып атыпсың. Кудай деп атыпсың. Сен кимсиң? Сен Кудайдын болгон махлугусуң. Сен да жок болосуң. Сага чейин да Кудаймын деп келген атаң, ал да жок болду. Чоң атаң да келген, ана атасы да келген. Бүт баары келди, бирок кетти. Кудай андай эмес. Кудай баки, ал-кадим, ал-хадис эмес деп жооп берди. Түшүнүңөрбү? Силер келесиңер, кетесиңер, келип кеткен нерсе Кудай боло албайт. Сен Кудай эмессиң. Ал Аллах Таала ушул асман, жер жаралыштан алдын бар эле. Булар жок болот, Кудай дагы эле калат. Ошон үчүн сен Кудайды тааныбай атасың. Ал Кудай не? Сени да жараткан. Сен жок элең, сени жаратты. Атаңды, бабаңды, канча кылым алдын, канча адам өткөн болсо, бүт баарыңарды жаратып келген Аллах субханава таала. Ошол Кудай, ошол Раббул аламин, мына ушул чыныгы илах ушул деп Муса алейхиссалам кайра не кылды? Түшүндүрдү Фираунга. Кала раббукум ва раббу абаикумул аввалин. Ал айтты, ал Кудай, Аллах, силердин Раббиңер, силер жараткан, ва раббу абаикумул аввалин, силердин алдыңга өткөн ата бабаңарды жараткан зат. Сен дүйнөгө келишиңерден алдын Аллах жараткан, демек сен махлуксуң, сен Кудай эмессиң. Мына ушул Аллах деп Муса алейхиссалам Фираунга Аллах Тааланы түшүндүрдү. Анан буну уккандан кийин Фираун айтты: "Кала инна расулакумул лази урсила илейкум ламажнун" dedi. Албетте силерге жиберилген элчи, бул пайгамбар жин деген dedi. Алейязу билlah. Пайгамбарларды бүт бардыгын мажнун, сахир, шаир деген аттар менен коому кууп чыккан. Силерге жиберилген элчи бул эмне экен dedi? Ахмак экен dedi. Эми Кудайды сурап атам, каякты деп сурап атам, кана көрсөтчү десем, көрсөтө албай эле, сени дагы, сени атаңды, бабаңды жараткан Кудай деп кайра бизге асылып атат. Менин бийлигимден, менин күчүмдөн, менин мүлкүмдөн коркпостон туруп, менин эмемде, сарайымда туруп, ушинтип атат. Бул ахмак экен, жинди экен деп не кылды? Муса алейхиссаламга асылды. Демек, батылдын тарикасы ушул болот. Батыл жооп бере албай калганда адамдын өзүнө асылат. Шаксий өзүнүн жекече өзүнүн эмесине өтүп кетет. Бул жерде дагы ал илми жообу жок, далили жок. Не болду? Муса алейхиссаламдын өзүнө асылып кетти. Өзүнө асылып айтты: "Сен ахмак экенсиң, сен жинди экенсиң. Сен мындай сөздөрдү бизге айтпагын. Менден коркпостон туруп, мен Кудаймын деп атсам, ушул жерге келип алып, менин сарайымда, менин астымда сен эмне? Кудай сени да жараткан, атаңды жараткан деп айтасың" деп не кылды? Муса алейхиссаламды урушуп, жаман сөз менен акарат кыла баштады. Кала инна расулакумул лази урсила илейкум ламажнун. Фираун айтты: "Албетте силерге жиберилген пайгамбар бул эмне экен? Ламажнун." Пайгамбар деп бул жерде шылдыңдоо максатында айтты. Сухрия. Шылдыңда айтты, бул мажнун экен, жини бар экен dedi. Муса алейхиссалам буга жооп берген жок балдар. Өзүнө тийишти, Муса алейхиссалам өзүнөн дифа кылган жок. Көрбө? Мен жинди эмесмин, мен акылдуумун, данышманмын, хикматтуумун, Алла мага вахий берет деген десем болот эле. Бирок андай деген жок. Анын сөзүнө кулак төшөгөн жок, уккан жок. Эсей кылбастан айтты: "Кала раббул машриqi wal maghribi wa ma baynahuma in kuntum ta'qilun." Сен мен не десең дей бер, мен сени менен айтышпаймын. Мен келген максатым дават кылуу. Келген максатым Аллахты таанытуу. Ошол таухидке чакырып келгенмин. Ошон үчүн ошол таухидти улап айта беремин деп Муса алейхиссалам айтты: "Кала раббул машриqi wal maghrib."
Emin düşünbösen kayra aytayın. Allah maşriqtin, gün çıkkan жердин, gün batkan жердин dagın eesi. Wa ma beynehuma ökönün ortasındağı mahlukların eesi. In kuntum ta'qilun. Eger sizlerden akılыңар bolsa dedi. Eger akılыңар bolsa, akıl kalçasaңар, karap görseңер, Kudayı tanıysыңар dedi. Demek davatçı, alım, din hizmetkarlarının mildeti din jetkizүү. Din jetkizgende mukabil karşılaş adamlar jaman sözler menен akarat kılat, sögöt, uruşat, jamandayt, alar menен айтыша кетүү, бул пайгамбарлардын жолу эмес. Аларга жооп берүү пайгамбарлардын жолу эмес. Себеби сен алар менен айтышып кетсең, анда негизги максаттан чыгып кетесиң. Максаттан алыстап кетесиң дагы, барган максатың жок болот. Ошон үчүн пайгамбарлардын бүт бардыгы алар менен айтышпастан не кылган? Аларга жакшы жооп берген. Өзүнү жамандады, жинди деди, башка деди, бирок кала Раббул машриq вал магриб. Раббим ал машриктин, магриптин неси ээси деди. Бул баягы Ибрахим алейхисаламдагы Намрудтун астында ушуну жооп берген. Ибрахим алейхисалам менен Намрудтагы экөөнүн ортосунда муназара болот. Муну дагы Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху ва таала Бакара сүрөсүндө айтат. Аузу биллахи минеш шейтанир ражим. İz qala İbrahim Rabbiyellezi yuhyi ve yumit. İbrahim aytdı kimge? Namrud'a. Menin Rabbim kim degende Rabbim öldürür, diriltet dedi. Qala ana uhyi ve umit. Men dağı öldürüp diriltem dedi. Biri ödap geldi dağın ne kıldı öldürdü. İkincisini koyup jiberdi. Aytdı mana men dağı Kudayдын işini kılam dedi. Oşonda İbrahim aleyhisselam aytdı. Qala İbrahim fe innallaha ya'ti biş-şemsi minel maşriq. Fa'ti biha minel maghrib. Düşünür beykende aytdı. Menin Rabbim Allah kündü maşriqtan çıgarat. Gün çıgaştan çıgarat. Sen anda kıyım olsan maghribten kündü çıgar dedi. Erten gün çıgat, oşa kündü sen ne kılgın? Batıştan çıgargın dedi. Qala İbrahim fe innallaha ya'ti biş-şemsi minel maşriq fa'ti biha minel maghrib fabuhitellezî kefer vallahu la yehdil kavmez zalimin. Kafir cevapsız kaldı. Fabuhidellezî kefer. İşte kitapta kaldı. Bu jerde dagı ne kıldı? Musa aleyhisselam oşo tarikan ihtiyar kıldı. Seni jaratkan, ataң jaratkan dese düşünbeyt. Muna sen körgön toğdu, asmandı, nildi, sudu, bарын jarattı. Oşul Kuday dese düşünbeyt. Ana aytdı. Meni Rabbim anda Rabbul maşriqi vel maghrib. Al maghribtin dagın, maşriqtin dagın, batıştın dagın, çıgıştın dagın iyisi. وَمَا بَيْنَهُمَا ökönün ortasındağı büt mahluklarının egesi, jaratuvçusu in kuntum ta'qilun. Akıllı bolsaňar, işengile oşuğa, akılыңarga kelgile dep Musa aleyhisselam dawatyny ulandı. Bilmärbi? Demek davat kılganda ar daim jumşak söz, жылуу söz ilimdin negizinde, dalildin negizinde. Jön ele havadan söyley berбеш керек. Asmandan söyley berбеш керек. Bolgonda aytiş gerek. İkinci taraftan ar daim ne bolot? Toskolduk bolot. Alar ar daim жооп таппай калганда жаман сөз менен айтып, эптеп сени жаманатты кылып, кутулуп кетишке аракет кылат. Андай учурларда биз алардын акараты менен айтышпайбыз. Аларга карама каршы айтышпайбыз, алар менен тирешпейбиз. Биз өзүбүздүн милдетибиз, даватыбызды айта беребиз. Ana usul çoğun usul bu жерден bilinет. Qala Rabbul maşriqi vel magribi ve ma beynehuma in kuntum ta'qilun. Degenden keyin Musa Firavun eştege tapmay kaldı. Eştege жооп tapmay kalıp qala la in ittakhasta ilahan gayri la aj'alannaka minel masjunin dedi. Qala la in ittakhasta ilahan gayri. Eger sen usul jerde turup menden başka biröwdü Kuday kılıp alsaň la ja'alannaka minel masjunin. Seni dagın zindanga salamın dedi. Seni dagın tutkunga alamın, zindanga salangandarga koşup koyamın dedi. Bul balдар tarika ушундай болот. Жеңилип аткан учурда адам баласы биринчи акарат кылат, аркасынан күчү менен, бийлиги менен коркутат. Күчү менен, бийлиги менен коркутат. Бул жерде Firavun айтып атат, эгерде менин кудайлыгымды тааныбасаң, менден башка кудай бар десең, анда мен сени зынданга саламын деди. Зынданга салып, ошол жерде жок кылып беремин деди. Lain ittakhasta ilahan gayri. Eger menden başkanı kuday kılıp alsan, la aj'alannaka. Lamuttaki nunu takit. Sözsüz türde elbette seni minel mescunin sijinge salam dedi. Sijin degen kamak.
камакка, түрмөгө, абакка, зынданга саламын деген сөз. Муса алейхисаламды ошентип эмне кылды? Коркутту. Бирок билесиңер, пайгамбарлар коркпойт, себеби Аллах Таала баргыла инни маакума асмау ва ара деген. Бара бер, эчтеке кыла албайт. Угуп турам, көрүп турам, бүт бардыгы менин кол астымда, силерге эчтеке кыла албайт деп Аллах Таалам эмне кылган? Гарант болгон. Аллах Таалам гарант болгон. Ошон үчүн Муса алейхисалам деле корккон жок. Ла ажаланнака минал масжунин дегени Фираун ошол убакта эң залым падыша болгондагы элдерди түрмөгө салганда, түрмөдө мындай казган бул. Кудук казып, ошого салып салган. Ар бир кудукка бир эле адам. Ушунчалык чукур, бакырсаң үн укпайт эч ким. Эч ким көрбөйт. Ошол жерде адам баласы ачык өлүп калган. Каласа бирдеке берип коет, калабаса эчтеке берип өлүп калат ошол жерде. Айтты иннак медоватат ла жааланнака минал масжунин дегени сен эгерде баш ийбесең, менден башканы кудай кылып алсаң, ошолорго кошуп сени дагы ушундай чоң каттуу азапка душар кыламын деди. Түшүнүңөрбү? Аларды эскертти, себеби бул Фираундун азабы машхур болгон. Элдин баары билет эле. Эми сени аябай коркунучтуу азап менен өлтүрөмүн деп Муса алейхисаламды коркутту. Коркутканда Муса алейхисалам мынтип жооп берди. Qala awalau ji'tuka bi shay'in mubin. Qala ataf'alu zalika walau ji'tuka bi shay'in mubin. Aslı şunday ibaret. Qala ataf'alu zalika. Ne sen şunday kılasınbı? Men sağa açık muciza, açık dalil alıp gelsem dagın sen meni şunday azaptaysınbı? Aytkan sözünden kaytpaysınbı dep Musa aleyhisselam ne kıldı? Muciza koydu. Düşünüyorsunuz mu? Ataf'alu zalika walau ji'tuka bi shay'in mubin. Awalau ji'tuka bi shay'in mubin. Emne men açık aykın dalil alıp gelsem, mucize alıp gelsem, keremet alıp gelsem dagın sen maga uşul jazаны beresinbi? Sen aytkan sözünden kaytpaysınbı dep Musa aleyhisselam ne kıldı? Kayrıldı. Musa aleyhisselam başında davat kıldı. İlimdin, akıldın, danışmanlıktın negizinde Allah Taala'nı tanıttı. Özüңdü kara, asmandı kara, жерди kara, тоğdu kara, Nildi kara. Şu Nildegi suudu sen yaratkan çoksun da. Kudayımın deysin, şonu sen kuyup koydun bu suudu. Topraktan sen ösürüp koydun çöptü. Büt barına aytıp kelse bu kabul kılgan yok. Kayreleri anı korkuta başladı, cindi de başladı. Andan ki Musa aleyhisselam ikinci tarika koydu. Bu tarika, bu mucize tarikası. Peygamberlerge Allah subhanahu taala peygamberliğin tasdik kılıp mucize bergen. Mucize degeni al peygamberlerden kolundan sadır bolot, başka hiç kim kıla albayt anı. Bu başkalar aciz bolot andan. Mucizanı türü köp bolot. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin de mucizesi. Kur'an-ı Kerim özü mucize kitap. Kur'an-ı Kerim özü türü mucize kitap. Bunday mucize kitap çok iş ayakta. Emi bul ahmak eken, akıl menen düşünbeyt eken, anda men buga mucize gösterip koyayım dedi. Mümkün oşol mucizanı görüp, bul Kudayдын kulu eken, peygamber eken dep iman keltirip, işenip kalar degen maksatda peygamberler ikinci etap koyup anan mucize gösterip. Düşünüyorsunuz mu? Birinci akıl menen süleşet, ilim menen süleşet. Akıl, ilim menen düşünbösö, ikinci tarikan eken mucize. Mucize menen gösterip. Mucize menen dagın kabul albasa büttü emi al. Al Kudayдын urgan, Allah saktasın. Emi Allah Taala mani jok kılat. Haba'an mansura, Allah iyaz bil, Allah jok kılat. Karagla. Qala awalau ji'tuka bi shay'in mubin. Aytdı, şaşpay tur. Sen azap bereyim bunday debe. Men sana açık bir mucize, bir kelimet göstermeyeyim mi? Andan kin oylanboysun bu degende. Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin. Firavun aytdı, aytkan sözüm çın bolsa, sen çınçıl adam bolsan, anda alıp gel dedi. Körsöt oşol mucizeňdi. Al mucize emne dedi. Qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin. Aytkan sözüň çyn bolsa, anda mucizeňdi alıp gelgin. Fa'alqa asah fa iza hiya su'banun mubin. Fa'alqa asah oşol wagtda Musa aleyhisselam kolundagy asasyny taýagyny taşlady. Fa iza hiya su'banun mubin. Al oşol zamatda çoň ajdary gaýlandy. Çoğun ajdary gaylandı. Rivayetlarda gelip uzunluğu 1 mil. 1 mil degeni 1,5 kilometrege jakyn. 1,5 kilometrege jakyn. Uşunçalyk çoğun bir yılan gaylandı. Fa iza hiya su'banun mubin.
فَأَلْقَ عَصَا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. Ne kıldı? Tayağını taşladı. Taşlagan zaman ile al çoğun ajdaharga aylandı. Musa Aleyhisselam'ın tayağını vallar Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala 3 türlü bayandaydı. Bu yerde فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. Başka bir yerde كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. كَأَنَّهَا جَانٌ. Başka bir yerde hayyetun tas'a. Hayyetun tas'a. 3 türlü yılanın türünü Allah Teala aytıp Musa Aleyhisselam'ın tayağına sıfatlaydı. Suaban degeni çok yılan da aytıladi. Ajdarı. Çünkü bu ajdarı yılandı suaban da aytıladi. Can degen kişinekey öte tez kıymıldagan yılan da aytıladi. Hayya degen yılan özüne aytıladi. Bu mucize tayak bolğan üçün bu çok bolsa bunun kıymıl hareketi kel hayya, kel can bolğan. Çünkü öte çok bolsa dagın kıymıl hareketi akırın bolot. Biroq çoң bolğan, biroq yürgöndө, jurkaganda ne bolçu? Kişinekey yılan siyaktı, tez jurkaytır deydi. Kur'an'da Allah Teala 3 türlü aytat. Bu yerde فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. Kolundan tayağını taşladı. Taşlar zaman al çok ne aylandı? Ajdahana aylandı. Uzunluğu 1,5 kilometreye yakın. Ya Musa ya Musa bimâza ta'mur deydi. Ey Musa ne hüküm kılasın? Ne kılayın dep jurkaydı. Jurkaganda Firavun Musa'ga kayırladı. Tafsir kitaplarda geledi. Tafsir Munir'de aytadi. Firavun ne kıladi? Musa'ga aytadi. Bar bayağı Rabbine bar jep tayaktı karma deydi. Tayaktı karma. Bu jep jutupay bolsun dep Firavun dagın korkup kaladı. Düşünüңөрбү? Oşondoy çoң tayak menen Allah Subhanahu wa Taala mucize kılıp görsetdi. Demek bul kelgen adam jönökey insan emes. Bul jinde emes. Bu sıyıkırçı emes. Bu Allah'ın tarafından geldi. Aytkanını kabul kıl. Anın dalili de var. Dalili bu mucize. Mucize peygamberlerin dalili. Ona dalili. Jönökey ile tayak kalmap kelgen tayağın ne oldu? فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. Çok açık ne aylandı? Ajdarga aylandı. Mubin degenler ulamalar aytadi. Bu suaban hakikaten ajdar ile deydi. Kebir uçurda sıyıkırçılar kılat bir dekeni. Al köz boyamoçu bolot. Közdü boyayt, bir neseni hakikat özgörbeydi. Sıyıkırçılar kılgan nesede büt bardığında adamın közüge gana bayağı yılan bolup görünüşü mümkün. Hakikatlar tayak ile oladı. Düşünüңөрбү? Hiç karşı sıyıkırçı bir neseni hakikat özgörtü bere albaydı. Adamın közünü boyayıp oşonun görünürdü. Bu yerde Allah'tan bergen kitabıda فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. Açık suaban deyip atat. Demek bu köz boyamoçuluk menen alanın közüge gana yılan bolup görüngen yok. Hakikatta Allah Subhanahu wa Taala jönököy tayaktı ne kıldı? Ajdarga yılan aylandırıp koydu. Düşünüңөрбү? Oşoň üçin فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. Al açık çınığı hakiki yılan aylandı deydi. Bu tayağı acayip tayak boladı. Taha suresinde okuduğun kısasta da geledi. Allah Subhanahu wa Taala suraydı. وَمَا هِيَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ بِهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى. Aytadi, ey Musa, bu on kolunda tayağın ne dese, bu menin tayağım, buğa söynömün, bunu menen ne kılam? Daraktardagı jalbıraktарды түшүрүп koydum. Mene beremin, janavarlarga beremin. Andan başka dagın köptөгөн nerelerim var degen? Paydalı neselerim var degen. Oşoların birösü mucize. Mucize. Düşünüңөрбү? Anan Musa Aleyhisselam mucizesini görgönden keyin Firavun ne kıldı? Korkup kaldı. Allah Teala aytып atat. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. Al tayağını taşladı. Oşol zaman ne oldu? Al açık çok ajdarı yılan aylandı. وَنَزَعَ يَدَهُ. İkinci mucize. Jana kolunu çıkardı. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءٌ لِلنَّاظِرِينَ. Karasa kolu janıp duradi. Kündün nurunday bolup janıp duradi. Adamlar aytadi, karagan adamın közü uyalat deydi. Kündü karaganda uyalganday. Közlerini uyaltıp, oşol jerin müt barından ufuktu jarık kılıverir deydi. Bolsam kolanday bolup aytmalılar. Adamın kolu teri, içinde su, kan, najasat işte gelecek başka. Biroq Allah Subhanahu wa Taala kolun çöntögünden çıgargan dele فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءٌ لِلنَّاظِرِينَ. Ne kıldı? Görüşlörдүн bardыгы nurdu, jap jarık kılıp görsetip koydu. Demek bu ikinci mucize oldu.
айтты, женөкө инсан эмес, бул Аллахтын тарафтан келген, буну айтканды кыл деп Аллах субханаху ва таала можиза жиберип айтты. Мана заяда фа иза хия байдаун лин-назирин. Экинчи можизасын айтып атат. Колуну чыгарды, колун чыгарса алдагы ошол замат көрүүчүлөр үчүн жап-жарык, аппак, нурлуу кол болуп көрүндү. Анан бул можизаны көргөндөн кийин эмне кылыш керек эле? Иман келтириш керек эле. Биринчи акылы жетпеди, Аллахты тааныбады. Акылы менен түшүнүш керек эле. Акыл жетпегенден кийин можизаны көрүп, иман келтириш керек. Туурабы? Экинчи тарика ушул да. Акылың жетпесе, можизага иман келтир. Болду. Можизага иман келтирбеди. Ал эмне кылды? Үчүнчү жолду тандады. Ал жол кала лил малаи хавлаху инна хаза ласахирун алим. Ал айтты жанындагы бүт жыйында турган адамдарына, жокерлерине, инна хаза ласахирун алим. Наул адам чыныгы өтө мыкты сыйкырчы экен деди. Сыйкырды аябай жакшы билген, өтө чоң сыйкырчы экен деп Муса алейхиссаламды сыйкырчыга чыгарып койду. Демек, тарика биринчи дават кылган пайгамбарлар, акылдуу адамдар, Алла каалаган адамдар акыл менен иштетип эле Алланы таанып иман келтирип кеткен. Акыл жетпегендерге Алла таала эмне кылган? Можиза жиберген. Ошол можиза менен аларды өзүнүн өзүн тааныткан. Бул жерде дагы Алла таала сыйкырчылардын дооруга келгенде Муса алейхиссаламга ушул асаны можиза кылып жиберген. Алла таала ар кылды можиза берген балдар. Ошол заманга жараша. Муса алейхиссаламдын доорунда сыйкырчылар көп болгон. Ошол сыйкырчылар көп болгон, бул акыйкаты жок, бул көзгө моюучулук, буга ишенбегиле деген максатта Аллах субханаху ва таала алардын батыл акыйдасын сындырыш үчүн Муса алейхиссаламга аларга каршы аса Мусаны берип, можиза кылып жиберген. Кала лил малаи хавлаху инна хаза ласахирун алим. Ошол учурда айтты, жанындагыларга айтты, албетте бул ласахирун алим, чыныгы чоң менекен, мыкты сыйкырчы экен. Юриду ай юхриджакум мин ардикум бисихрихи фамаза та'мурун. Экинчи сөзүн карагыла. Юриду ай юхриджакум мин ардикум. Бул каалайт деди. Силердин жериңерден силерди кууп чыкканды каалайт. Бисихрихи, сихри менен. Фамаза та'мурун. Силер эмне дейсиңер деди. Эмне машбара бересиңер деди. Биринчи сахир деди, экинчи элди эмне кылып атат? Тескери тарафка үгүттөп атат. Юриду ай юхриджакум мин ардикум деп атат. Бул силерди жериңерден чыгаргысы келип атат. Силерди чыгарып берип, өзү басып алгысы келип атат деп элдерге туура эмес маалымат берип атат. Муса алейхиссалам Кыптыйлерди, Фираунун коомуну кууп чыгайын деп келген жок. Муса алейхиссалам Фираунун ордуга падыша болоюн деп келген жок. Муса алейхиссалам таухид үчүн келген. Рисалат алып келген. Бирок не кылды Фираун? Булардын сөзүнү бурмалап айтты. Муну карагыла, бул силерди өзүңөрдүн жашаган жериңерден кууп чыгарганы келди. Фамаза та'мурун. Не деп машбара бересиңер? Буга кандай жаза колдонойлук? Эмне кылайлык деп не кылды? Кайрылды. Түшүнүңөрбү? Демек бул жерде дагы бузукулук кылды. Бул не бузук адамдардын жолу ушундай болот. Сен айткан сөзүң башка болот, жооп башка болот. Давасы башка, далили башка. Дава кылып келгенде таухид менен келди. Аллага чакырып келди. Булар айтты, жок, булар басып алганы келди деди. Басып алганы келди. Бүгүн деле ушундай балдар, дин душмандары, дин түшүнбөгөндөргө динди жеткизсек, динди айтсаң, бул силерди басып алганы келди. Бийлик тартып алганы келди. Башка бир максаттарды айтат дагы, элди үркүтөт. Элди качырат. Бул иргеттен келаткан тарика ушундай, жол ушундай. Пайгамбарлар эч качан бирөөдүн мүлкүн басып алайын, тартып алайын, бийлигим өтүп кетсин деп келген эмес. Пайгамбарлардын максаты эл ошол Кудайды таанып жашасын. Кудайдын кулу болуп жашасын. Бул дүйнө ахиретте бактылуу болсун деген максатта келген. Бийлик үчүн, байлык үчүн, мансап үчүн келген эмес. Кааласа Алла таала мал берип коет эле, бийлик, мансапты. Бирок бир да пайгамбар ал максатта келген эмес. Пайгамбарлар бардыгы ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Ла илаха иллаллах келген. Ла илаха иллаллах келген. Ошон үчүн бул жерде дагы Фираун не кылды? Бузук кара ниети болгон үчүн юриду ай юхриджакум мин ардикум бисихрихи деди. Бул сыйкырчылыгы менен силерди өзүңөрдүн жериңерден кууп чыкканы келди. Фамаза та'мурун. Силер эмне деп өкүм кыласыңар деди. Буга кандай жаза берейлик? Ушул дагы адамбы деп адамдарды каршы тургузуп койду.
Себеби балдар, мынтип айтпаса, буга чейин баягы немени көрдү, муназараны, экөөнүн ортосунда талкуу болду. Андан кийин можизаны көрдү. Элдер жарымынан көбү даяр болуп калган болчу. Элдер акылдуулары, можизаны көргөндөр коркуп, эптеп, бул чыныгы Кудайдын жиберген пайгамбар ошойт деп, жакын иманга жакын келгени калды эле. Түшүнүңөрбү? Ошол иманга келейин деп калган адамдарды тосуу максатында, аларды алысатуу максатында ушул сөз айтты. Юриду ай юхриджакум мин арзикум бисихрихи фамаза та'мурун. Ал силерди өзүңөрдүн жериңерден чыгарганы, кууп чыкканы келди. Буга эмне деп жаза кылсак болот деп аларга машвара таштады. Қалу арджи ва ахаху ва бас фил мадаини хаширин. Алар жанындағы адамдары, жамааты жооп берди. Арджих, арджа юрджи жах дегени ахир манасында. Мөөнөт бер деген сөз. Мөөнөт бер ага ва ахаху бир тууганыга, Харунга да буга да мөөнөт бер. Ва бас фил мадаини хаширин. Мадаинге шаардагы адамдарга бүт бардыгы, адамдар топтой тургандар топтот. Я тука би кулли сахарин алим. Алар ар бир сыйкырды жакшы билген сыйкырчыларды топтосун деди. Эми биз баарыбыз түшүндүк, бул сыйкырчы экен, ошого буга азыр мөөнөт берейлик. Азыр эле эмес, биз дагы өзүбүздү көрсөтөйлүк. Ошол Мисирдин тегерегиндеги канча адам болсо сыйкырды билген, бүт баарын топто, анан ошолор менен биз муну эмне кылайлык, бирге экөөнү сынап көрөйлүк, анан ким жеңсе ошого эришебиз деп кийинки аятта анан улантат. Демек, пайгамбарлар келген, бул жерде Муса алейхиссалам алып келген можизаны булар түшүнө алган жок. Түшүнө албастан муну сыйкыр деп билген. Ошон үчүн айтышты, қалу аржих деди. Себеби аржих дегени кээ бирлер айткан өлтүрүп сал деген. Фиравунду өлтүргүсү келген, бирок корккон. Ошого машвара кылып айтышты, қалу аржих ва хаху. Мөөнөт бериптир, бир аз туруп турсундар. Ва бас фил мадаини хаширин. Шаарга жөнөт, баягы топтоочулар топ-топ келсин. Я'тука алып келсин сага би кулли сахарин алим. Ар бир сыйкырды мыкты билгендерди. Сыйкырды жакшы билген, сыйкырдын эң чоң алымдарын алып келгиле. Анан буну менен биз сүйлөшөбүз деп машвара беришти. Түшүнүңөрбү? Демек, Муса алейхиссалам өзүнүн милдетин аткарды. Биринчи таухид, Алла Тааланы махлуктары менен таныштырды. Бар экени, бир экени, кудуретини тааныган жок. Андан кийин өзүн танытты. Өзүң дагы Кудай эмессиң, сен дагы Алланын махлукусуң деп аны да тааныган жок. Андан кийин можизага өттү, аны да билген жок. Акарат кылды. Акырында булар келишип, бул сыйкырчы экен, эми сыйкыр менен сүйлөшөбүз деп адамдар топтоду. Кийинки сабактарда алар топтойт, алар менен муназара болот. Анан жыйынтыгы кандай болот? Кур'ан-ы Каримде иншалла кийинки сабактарда уланысы келет. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта настагфирука ва натубу илейк. آمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه وعلمنا منه ما جهلنا أنا الليل طرف النهار وجعله ناشطا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه الحمد لله برحمتك